വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കാൻ ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. 4-ാം തീയതിയാണ്, മെയ് 4-ാം തീയതിയാണ് വോട്ടെണ്ണൽ. ഇരു മുന്നണിയിലെ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും ആകാംക്ഷയിലാണ്. ആര് ജയിക്കും, ആര് തോൽക്കും എന്നറിയാൻ. വോട്ട് ചെയ്തവർക്കും ആകാംക്ഷയുണ്ട്. ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്ത വ്യക്തി ജയിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ, ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്ത മുന്നണി അധികാരത്തിൽ വന്നോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ സ്വാഭാവികമാണ്. നേരത്തെ തന്നെ പല ചർച്ചകളും ഇത് സംബന്ധിച്ച് നടന്നിരുന്നു. വോട്ടിംഗ് പാറ്റേൺ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള വിവിധ നിരീക്ഷണങ്ങൾ വന്നിരുന്നു. വോട്ടെടുപ്പിന് മുമ്പ് അഭിപ്രായ സർവേകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. വോട്ടെടുപ്പിന് ശേഷം സ്വാഭാവികമായും പോസ്റ്റ് പോൾ സർവേ വരും. ആ സർവേ റിപ്പോർട്ടുകൾ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ വോട്ടെടുപ്പ് കൂടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ പുറത്ത് വരികയുള്ളൂ. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സർവേ ഏജൻസിയാണ് സി വോട്ടർ. സ്വാഭാവികമായും അവരും പോസ്റ്റ് പോൾ സർവേ എടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. സി വോട്ടറിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ, സ്ഥാപകൻ യശ്വന്ത് ദേശ്മുഖ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേരളത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഇതുവരെ വോട്ടെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ട്രെൻഡ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശകലനം ചെയ്തത്. സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് പോൾ സർവേയുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം. അതും കൂടി വെച്ചിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുക. ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള മാധ്യമത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക കോളമാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ കാര്യമായി പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ, സി വോട്ടറിൻ്റെ മേധാവി കൂടിയാണ്, അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും പറയുകയുള്ളൂ. അദ്ദേഹം കേരളത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് LDFന് മേൽക്കൈയുണ്ട് എന്നാണ്. എങ്ങനെ സ്ത്രീ വോട്ടർമാരുടെ വോട്ട് ഇത്തവണ 6% കൂടുതൽ ലഭിക്കുക LDFനാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. കേൾക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ. Real one is the state of Kerala, where not only the turnout record has been high, but females have actually came out 6% more than the males. Now, 6% is definitely a big number. Remember, in Bihar, it was 10% plus. The gap between the male and female turnout was almost like 10%, and that is what made Nitish Kumar coming back. And same was the story in Maharashtra, same was the story in Madhya Pradesh. So much higher, significantly higher female turnout actually resulted in a pro-incumbent verdict, because it was driven by the welfare schemes aimed at the females. Now, in Kerala, whether this will result in a much tighter contest or a left front having an advantage, that remains to be seen. But yes, all in our tracker and everywhere, when we were recording a extremely clear anti-incumbent sentiment in Kerala, this change of turnout has certainly made it very, very interesting. All of a sudden, I'm thinking that okay, this is something which changes the things, because the male trend line was favoring in the trackers. It was favoring the left, slightly favoring female, while the male trend line was highly favoring the UDF in the trackers. So a female turnout gap of 6% kind of is an instrument which can negate the male anti-incumbency sentiment, and the contest might be a much closer thing. That is a hypothesis. That's how we look at the things, So we will know only when our post-poll data comes in, which we obviously cannot reveal till the last day of the polling over in West Bengal. That would be on 29th, and only on 30th those numbers will come out. But hypothetically speaking, what the trackers have been showing and how the male and female turnout differential is now being looked at, it seems like that the female turnout is significantly higher in Kerala, importantly higher or I would say not that insignificant way of saying it, in Puducherry, and at par with the male turnout, slightly higher, 1% more than the male in Assam. So in all these places, female turnout is more than the male turnout, and it would be interesting to observe if the welfare schemes, how they have impacted the female turnout in the recent elections in the last 2 years, will that come at play? And it would be interesting to observe if Kerala contest becomes much closer than what everybody was anticipating due to the higher female turnout. യശ്വന്ത് ദേശ്മുഖ് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ സ്ത്രീ വോട്ടർമാർ LDFനോടൊപ്പം നിന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്.
കേരളത്തിന് ഭരണവിരുദ്ധ തരംഗമല്ല, ഒരു വികാരമുണ്ട്. ആ വികാരത്തെ സ്ത്രീ വോട്ടർമാരുടെ വോട്ട് കൊണ്ട് മറികടക്കാൻ LDFന് കഴിയും. ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങൾ അക്കാര്യത്തിൽ സ്ത്രീകൾ LDFനോടൊപ്പം നിന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കൃത്യമായി പോസ്റ്റ് പോൾ സർവേ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ അദ്ദേഹം പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. സ്വാഭാവികമാണ്, അത് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഇലക്ഷന്റെ 2ാം ഘട്ടവും കൂടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ പുറത്തുവിടാൻ കഴിയുള്ളൂ. അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ നന്നായി സർക്കാരുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ, അത് മധ്യപ്രദേശിൽ, ബീഹാറിൽ, മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഉദാഹരണ സഹിതമാണ് പറയുന്നത്. അവിടെയൊക്കെ സ്ത്രീ വോട്ടർമാരുടെ പങ്കാളിത്തം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുതന്നെയാണ് കേരളത്തിലും സംഭവിച്ചത്. അവിടെയൊക്കെ തുടർഭരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലും തുടർഭരണത്തിനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുതൽ ഉള്ളത് എന്ന്. കേരളത്തിൽ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം, ആ വികാരത്തെ മറികടക്കാൻ സ്ത്രീ വോട്ടർമാർക്ക് കഴിയും. അതുകൊണ്ട് കടുത്ത മത്സരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നേരിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കുക LDF ആണ് എന്ന് അദ്ദേഹം കൃത്യമായും പറഞ്ഞു വെക്കുകയും ചെയ്തു. കേരളത്തിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. റോഡുകൾ, പാലങ്ങൾ, അതുപോലെ സ്കൂളുകൾ, ആശുപത്രികൾ എന്നുവേണ്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖലയിൽ വൻ മാറ്റമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം പെൻഷൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചത്, കൃത്യമായി വിതരണം ചെയ്തത്, 30 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കുള്ള സ്ത്രീ സുരക്ഷാ പദ്ധതി, അതെല്ലാം വലിയ ചലനമാണ് കേരളത്തിലുണ്ടാക്കിയത് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമേയില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പുതിയ വാർത്ത വന്നിരുന്നു. 18 ലക്ഷമാണ് അപേക്ഷകർ സ്ത്രീ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ പദ്ധതിയിൽ. ഇപ്പോൾ തന്നെ 11 ലക്ഷം പേർക്ക് പെൻഷൻ നൽകുന്നുണ്ട്. അത് 18 ലക്ഷമായി മാറാൻ പോകുന്നു. ആളുകൾ തിക്കിത്തിരക്കി അപേക്ഷ നൽകുന്നു എന്നാണ് ഒരു മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്രീ സുരക്ഷാ പദ്ധതി കേരളത്തിൽ വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം. മാസം 1000 രൂപയാണ് ലഭിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക്. ഒരിക്കൽ ലഭിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായും പിന്നീട് വരുന്ന സർക്കാരുകൾ അത് വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ സ്കീം UDF വന്നാൽ തുടരുമോ എന്ന സംശയമുള്ളവർ LDFന് വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. അതോടൊപ്പം തന്നെ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നവർ പെൻഷൻ ലഭിക്കില്ല UDFന്റെ കാലത്ത് എന്ന അനുഭവം അവർക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുടരട്ടെ ഈ സർക്കാർ, ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന പൈസ ലഭിക്കുമല്ലോ, തുക ലഭിക്കുമല്ലോ എന്ന ആശ്വാസം അവർക്കുണ്ടാകും. ഇതെല്ലാം കണക്കെടുത്തുകൊണ്ടാണ് യശ്വന്ത് ദേശ്മുഖ് പറയുന്നത് സ്ത്രീ വോട്ടർമാർ ഇത്തവണ LDFനോടൊപ്പം നിന്നിട്ടുണ്ട്. പുരുഷ വോട്ടർമാർ വൈകാരികമായി ചിലപ്പോൾ വോട്ട് ചെയ്തേക്കാം. ആ ട്രെൻഡിനെ മറികടക്കാൻ സ്ത്രീ വോട്ടർമാർക്ക് കഴിയും. പുരുഷ വോട്ടർമാരിൽ തന്നെ നേരിയ ഒരു എഡ്ജ് LDFന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ LDF വൻ വിജയം നേടും. അതല്ല, പുരുഷ വോട്ടർമാർ പൂർണ്ണമായും അതല്ലെങ്കിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും സർക്കാരിനെതിരെ നിൽക്കുകയാണ്, ഭരണവിരുദ്ധ വികാരത്തിനോടൊപ്പം നിൽക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അതിനെ മറികടക്കാൻ സ്ത്രീകളുടെ വോട്ട് കൊണ്ട് കഴിയും. അതോടുകൂടി കടുത്ത മത്സരം ഉണ്ടാകും. ആ കടുത്ത മത്സരത്തിൽ LDF അതിജീവിക്കും എന്ന്.